Hina santu sarve santu niramayaha sarve bhadrani pashyantu ma kasyit dukkha bhag bhavet. সকলোৱে ইয়াত সুখী হওক। ইয়াত মানে anything and anybody under the sky. সুখী হওক, সকলোৰে আৰোগ্য বাঢ়ক, বেমাৰ যাতে কাৰো নহয়, আৰোগ্যহে বাঢ়ে। সৰ্বে ভদ্ৰাণি পশ্যন্তু, ইজনে সিজনৰ ফালে মংগল দৃষ্টিৰে প্ৰেম দৃষ্টিৰে চাওক। মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভৱেৎ, কোনো যাতে দুখী নহয় এই সংসাৰত। আৰু এইটো আমাৰ বেদৰ ঋষি মুনিসকলে প্ৰাৰ্থনা গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে সকলো সময়ৰ কাৰণে এইটো প্ৰাৰ্থনা দি গৈছে। সৰ্বে অত্ৰ সুখিনঃ সন্তুৰ পিছতেই সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াটো দিলে। We have no one opinion only. Everybody has its own opinion, likings and dislikings. আপোনাক যদি মই এটা কিবা বস্তু দি দিওঁ, আপুনি সেইটো নল'বও পাৰে, আপোনাৰ কাৰণে ঠিক নহ'বও পাৰে। মোক আপুনি কিবা এটা দিছে, হয়তো মই সেইটো ভাল নাপাবও পাৰোঁ, মোক নালাগেও। কোনোবাই ডেমক্ৰেচি ভাল পাইছে, কোনোবাই কমিউনিজিম ভাল পাইছে, কোনোবাই অট'ক্ৰেচি ভাল পাইছে, কোনোবাই ডিক্টেটৰশ্বিপ ভাল পাইছে। Everybody has its own likings and dislikings. Kintu in one case, God and Satan will come together. That is called good health. সুন্দৰ সুস্বাস্থ্য শয়তানকো লাগে আৰু ভগৱানকো লাগে, দেৱতাকো লাগে। ইয়াত আমি কিন্তু সকলো এক। আমি কিছুমান কাম কৰি থাকোঁ, ভাবোঁ যে ইয়াৰ কিবা ৰিজাল্ট ওলাবগৈনে। আমাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা শংকাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিছুমান কথা দেখি ভাবোঁ যে ভাল কাম যদি ক'ৰবাত কিবা এটা কৰা যায়, তাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফল ফলিবই। গুটি হ'ব, গুটিৰ পৰা গুটি যদি সিঁচি দিয়া যায়, তাৰ পৰা অংকুৰ হ'ব, অংকুৰৰ পৰা গছ হ'ব, পুলি হ'ব, তাৰপিছত গছ হ'ব আৰু গছজোপাই ফল দিবগৈ। তাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল বিকুল দাস, Dr. Bikul Das. When he was a very small boy of 10 or 11 years of age, I was holding a Gita camp for 7 days in Swalkusi, where he was also a very astute student. মই গুটি সিঁচিলোঁ, গুচি গ'লোঁ, গোটেই অসমত ভাৰতত সিঁচি আছোঁ। কিন্তু আজি দেখিছোঁ কিছুমান গুটিৰ পৰা কিবা ওলাবলৈ লৈছে। মই তেতিয়াই ফৰকাষ্ট কৰিলোঁ যে এই ল'ৰাটো অলপ বেলেগ হ'বগৈ, আৰু হৈছে এতিয়া। ধুনীয়াকৈতো আমেৰিকাত বষ্টনত থাকি তাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত শিকাব পাৰিলেহেঁতেন, পইচা ঘটিব পাৰিলেহেঁতেন, বৰ এটা ষ্টেটাছ পালেহেঁতেন, এভৰিথিং। এতিয়া তেওঁ এজন বেয়াৰ ফুটেড ডক্টৰ।
traveling from place to place. Why? Because he has a sympathy and empathy for the people. This or that way, all of us are today suffering from different diseases. Maybe it is physical, maybe it is mental, and maybe it is spiritual. We are running after the pathies. Allopathy, homeopathy, heliopathy, naturopathy, Ayurveda, etc., etc. But if there is no sympathy or empathy, no other pathy will work. Sympathy is the greatest of the pathis, which he has now. যিটো বস্তু এই ল'ৰাটোৰ, এতিয়া মই ল'ৰা বুলিয়ে কৈ আছোঁ, ডাঙৰ মানুহ হ'লে গ্ৰ'য়িং মেন আছিল, এম্পেথি আছিল, নিজৰ ভিতৰত মানে লোকৰ যিটো দুখ দেখে সেইটো নিজৰ ভিতৰত অনুভৱ হ'বলৈ ধৰে এম্পেথি. He had that. And now it is growing and flourishing and fructifying. And this is happening in Swalkushi. Swalkushi is a very great place in Assam. All good things are happening from Swalkushi. The Sankardev Janmotsav is here and there today, but it was started in a Swalkushi only. Very good things are happening, Sahitya Sabha and all other things happening in Swalkushi, and he is spring up from Swalkushi to save the world. I am not speaking a big thing. He is not only for Swalkushi, but he is for the world, humanity, the lowliest and lost, who have no reach to the very big thing or big hospitals and all these. He is thinking of them. So I welcome him. Go on doing innovative with the aim of serving the lowliest and lost, unreached people. With your staff, with your community, with your company, with your friends and comrades, you go ahead. One day I was delivering a lecture in IIT, but that was not recorded because of so many things. I wanted to publish it through YouTube. I was telling that, do you want to see God face to face? Asking the scholars, if you want to see God face to face, then you see this man. नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपना तन का मन का धन का दोजो को देता है दान रे, ओ सच्चा इंसान है, धरती का भगवान है। नदिये निजर पानी निजे नाखाय, गछे निजर फल निजे नाखाय, गायजनिये निजर गाखीरकण निजे नाखाय, आनक दिए। এনেকুৱাকৈ যদি অন্যৰ কাৰণে স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি কাম কৰিব কোনোবাই পাৰে, তেতিয়াহ'লে এই সংসাৰত এই পৃথিৱীত খোজকাঢ়ি ফুৰা এজন ভগৱান বুলি বুজা।
I am not extolling him. I am not exaggerating about him, but really these things are happening. ঘটি আহিছে এই কথাটো এতিয়া মই আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় ডাক্তৰসকলক আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে বৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়ুৱাই আছে আৰু 3 বছৰত বোলে তেখেত retired hobo. Why? You seem to be a very young man, young and agile gentleman. How come it is that you are going to be retired after 3 years? And another thing, what do you mean by retirement? I am telling, putting new tire on an old frame, doing double work than before. What is retirement? Putting old tire, new tire on the old frame and putting double work than before. Retirement means real working life is beginning. I am requesting you to join this very great campaign now, spearheaded by Dr. Bipul Das. You may come to us and see the Shanti Sadhana Ashram, you may join there also. You can spearhead our organization also. We are here and there everywhere. With the people, rank and file, you can come. No problem. মই যে আপোনাক অন্য কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ এটা ঘটনাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ দক্ষিণ আমেৰিকাত একদম সমুদ্ৰৰ কিনাৰতে এখন দেশ দীঘলীয়াক আছে নাম চিলি আপোনালোকে নাম জানেই সেইখন এজন কবি হ'ল তেওঁৰ নাম পাবলো নেৰুদা এজন প্ৰফেচাৰ আছিল কবিতা লিখে তেওঁ খুব তেওঁৰ কবিতা হাই আপছবিলাকত দুনিয়াভৰ চলে এদিনাখন মাছমৰীয়া মানুহবিলাকে নেৰুদাক মাতিলে যে আপোনাৰ কবিতাবিলাক বোলে খুব চলিছে আমাৰ ইয়াতো আহি পেলাই আপুনি গাই শুনাওকচোন বোলে ক'ত বোলে আমাৰ এই চক বজাৰত মাছৰ বজাৰখন যে গধূলি হয় তাত আহি আপুনি পেলাই শুনকচোন ই তলতলে ভাবিছে নেৰুদাই যে মোৰ কবিতা ইউনিভাৰ্চিটিত চলে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুত চলে আৰু এই মাছমৰীয়া মানুহবোৰে মাছৰ বজাৰ কৰা মানুহে কি বুজিব তাত তেওঁলোকে একো নক'লে জাম্বাৰ বুলি ক'লে আৰু সময়ত তেওঁ যিকোনো তেওঁৰ বহুত কিতাপ আছে তাৰ এখন লৈ পেলাই গ'ল আৰু এই হেৰি জ্বলাই চাকি জ্বলাই তেওঁলোকে মাছ বেছি আছে আৰু এওঁ অহাৰ লগে লগে আনন্দিত হৈ গোটেইবিলাক আৰু ৰৈ গ'ল আৰু কি ক'ব এতিয়া এই মানুহবিলাককনো মোৰ কবিতা বুজি নাপাব তথাপিতো মই গাই যাওঁ আৰু কৈ যাওঁ কবি আবৃত্তি কৰি যাওঁ আবৃত্তি কৰিবলৈ লাগি গ'ল লাহে লাহে তেওঁতো ভালকৈ চোৱা নাই বহুত দেৰি পিছত চাইছে এওঁলোকে বুজিছেনে টোপনিয়ে গ'ল নে গুচিয়ে গ'ল চাইছে যে মানুহবিলাকে উচুপি কান্দিবলৈ লৈছে উচুপি কান্দিবলৈ লৈছে কিছুমানে ডাঙৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে তো কিয় কান্দিছা বোলে আপুনি আমাৰ জীৱনৰ কথা কৈছে You are speaking of our life. You are speaking about our life. Nobody knew us. It is you only who understand us. আমাক বুজা আপুনিহে আৰু কোনো এতিয়ালৈকে এনেধৰণে কোৱা নাছিল আমাৰ বিষয়ে এনেধৰণে কবিতা লিখা নাছিল এইবোৰ সব আমাৰ কবিতা তাৰপিছত পাবলো নেৰুদাই এই ইউনিভাৰ্চিটিত ভাষণ দিবলৈ বাদ দিলে আৰু
ৰাইজৰ মাজে মাজে খোজ কাঢ়ি ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকত গৈ তেওঁলোকৰ সেৱা কৰিবলৈ লাগিলে, কবিতা গাবলৈ লাগিলে। Same thing is happening here also. কাৰ ওচৰত যাব লাগে আমি? সেই মানুহবিলাক যিবিলাকে দিনৰ দিনটো মেহনত কৰি, হাজিৰা কৰি, কেতিয়াবা হাজিৰা পায়, কেতিয়াবা নাপায়, কেতিয়াবা আধা দিনহে খাবলৈ পায়, কেতিয়াবা দুদিনৰ মূৰতহে দিন খাবলৈ পায়। Who will look after them? কেৱল ভোট লোৱাৰ সময়ত আমাক ভোট দিয়ক বুলি কয়। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰো এটা ভোট আৰু সেই খাবলৈ নোপোৱা মানুহৰ এটাই ভোট। সেইখিনি সময়ত আহে। We are making them great, not great big. We are making them kings. We are making them prime minister, but they have no time to look after us. That means we want humanitarian scientists, humanitarian doctors, humanitarian professors, humanitarian innovators, humanitarian who will think of humanity only, the lowliest and lost. Those people are absolutely necessary today. Problems of the world will not be solved until and unless we go to them with humility and do work for them. And what is our Bipul Das and his company is doing now, starting here, this last 30 years? It will give you fruit. ভগৱানক অৰ্জুনে এটা প্ৰশ্ন সুধিলে গীতাৰ 6ষ্ঠ অধ্যায়। হে ভগৱান, তুমি যে যোগবিলাকৰ কথা কৈছা, ধ্যানৰ কথা কৈছা, জ্ঞান যোগৰ কথা কৈছা, ভক্তি যোগৰ কথা কৈছা, কৰ্মযোগৰ কথা কৈছা, আৰু মই বুজিছোঁ। যদি মোৰ নিচিনা এজন মানুহে তুমি কোৱা কথাবিলাক আৰম্ভ কৰে জীৱনত, কিন্তু অলপ দূৰ আগবাঢ়োতেই পূৰা কৰিবলৈ নাপাওঁতে যে পিছলি পৰি পথভ্ৰষ্ট হৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব? বা মানুহজন তাতে যে মৃত্যু হৈ যায়, তেতিয়া কি কৰিবা? এতিয়া ভগৱানে বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছে। গীতা এনেই গীতা নহয়, বিশ্বক কিন্তু কঁপাই আছে কেৱল গীতাই। আজি এনেকুৱা এখন দেশ নাই যিখন দেশত এনেকুৱা এটা ভাষা নাই যিটো ভাষাত গীতাৰ অনুবাদ হোৱা নাই। ভগৱানে কি কৈছে? নহি পাৰ্থ নৈবেহ নামূত্ৰ বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নহি কল্যাণকৃতে কশ্চিৎ দুৰ্গতিম তাত গচ্ছতি। হে পাৰ্থ, এই পৃথিৱীত বা সেই সিখন পৃথিৱীৰ ক'তোৱেই যদি এজন ব্যক্তিয়ে অকণমান নখটোৰ চুকটোৰ সমানো সৎ কাম কৰি যায়, মংগলময় কাম কৰি যায়, তাৰ কিন্তু কেতিয়াও বিনষ্ট নহয়। কি হ'বগৈ? সুচিনাম যদি মৰিও যায়, সুচিনাম শ্ৰীমতম গেহে যোগভস্ত্ৰ অভিজায়তে। সুচি আৰু শ্ৰীমন্তৰ ঘৰত গৈ সি যোগভস্ত্ৰজন আকৌ জন্ম ল'বগৈ, তাৰ পৰা তেওঁৰ সাধনা যি আছিল আৰম্ভ কৰিব। তুমি সেইটো কাৰণে ভয় কৰিব নালাগে। এজন মানুহে যদি কোনোবা অন্য এজন মানুহক যদি কেৱল নমস্কাৰ কৰিলে, তাৰ কিন্তু পতন নাই। This is a sunrise in your fortune, in your life, that you are giving a salute to somebody. কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে কিবা কাৰণত মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে, তাইক গালি দি থাকিব নালাগে। সবৰ লেখিকাৰ নিচিনাটো নোলাব। আমাৰ মেজৰিটি অফ পিপুল আৰ লাইক দিছ। কোনোবাই ফেইল কৰিছে, কোনোবাই ভুল কৰিছে, কোনোবা উঠিছে, কোনোবা পৰিছে, তেনেকুৱাই মানুহ। কিন্তু দে হেভ এ হাৰ্ট, দে আৰ অলছ এ লাইফ, ৰেচপেক্ট লাইফ,
whatever he may be, whosoever he may be, but he is a human life, respect life, reverence for life. এই কাৰণে তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱা, মৰমেৰে বুজোৱা, হেৰা ভয় কৰিব নালাগে, তুমি ৰেলৱে লাইনত গৈ ডিঙিটো দিবগৈ নালাগে, গছ এজোপা তলঙিব নালাগে, আকৌ আগবঢ়া। আব্ৰাহাম লিংকনে 9 বাৰ মেট্ৰিক ফেইল কৰিছিলে, 11 বাৰ ইলেকশ্যনত হাৰিছিল। কিন্তু আজি আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহজন হ'ল আব্ৰাহাম লিংকন, আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহজন। আমাৰ APJ আব্দুল কালাম, তেওঁতো ফেইল মাৰিছিলে। এইবোৰ অলপমান বুজাই দিলে, অলপমান বুজালে যে ৰৈ গ'ল, আত্মহত্যা নকৰাকৈ যদি ৰৈ গ'ল, জীৱনক যদি মহত্ব দিলে, এদিন তেওঁৱে কিবা এটা হৈ গুচি যাব। Every day you do some good work for somebody, even for yourself also. আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে হ'লেও আপুনি কিবা এটা ভাল কাম এটা কৰক। এতিয়া মই কি ক'ম, এতিয়া ডাক্তৰসকলক কি কওঁ, এই ডাক্তৰসকল, বহুত ডাক্তৰ আহিছিলে, এতিয়া গ'লগৈ কোনোবা বোধ হয়, কিন্তু মই এতিয়া কৈ থওঁ এই কথাটো, ডাক্তৰবিলাক একো কৰিব নালাগে, পঢ়া শুনাটো কৰেই, তেতিয়াহেতো ডাক্তৰ হয়। ডাক্তৰবিলাকে মুখত যদি হাঁহি এটা ৰাখে নহয়, এভৰিথিং উইল বি ডান। এই বিগিন টু স্মাইল। এই মেথমেটিক্সৰ শিক্ষকবিলাক আৰু ডাক্তৰবিলাকে নেহাঁহে কেলে, ভয় খুৱাই কেলে মানুহবিলাকক? ডাক্তৰে এটা হাঁহিত ৰোগীৰ আধা ৰোগ ভাল হৈ যায়। মইতো অংকত ফেইল মাৰোঁ কি কাৰণে? প্ৰথমতে মাষ্টৰ যিজন দেখিলোঁ, তেওঁ আহি পেলাই পুণ্যিম ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ মাৰে, খুব ভয় খুৱাই দি পেলাই অংক কেইটামান দি থৈ গৈ তেওঁ হাল বাই থাকেগৈ। সেই বোকা গাৰে আকৌ আহি পেলাই ল'ৰাক ধৰেহি, জমৰ নিচিনা মানুহজন এনেই দেখিবলৈ। গতিকে আই কুড নট ডু ৱেল ইন মাই মেথমেটিক্স। মই কেৱল 13 বা 15হে পাওঁ। I have great respect for you, sir, because I do not know mathematics. নাই পোৱা নহয়, আজিকালি অলপমান ভাল হৈছে। আমাৰ মুৰ্গী কৰে, এইটো টেবুলখনৰ তলত এনেকৈ মূৰটো দিব লাগিব, এইটো ওলাই থাকে, তাত পিতে। হা, এই আমাৰ দিনত আছিল বুলি কৈছে, আমাৰ দিনত আছিল। কি হ'ল গম পায়নে? মইতো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, প্ৰভুসকল, মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দিলোঁ। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা আগৰ দিনত আমাৰ এটা টেষ্ট পৰীক্ষা আছিল, টেষ্টত পাছ কৰিলে ফাইনেললৈ যাব পাৰে। মই পৰীক্ষা টেষ্টৰ ল'বলৈ গৈ মানে ৰিজাল্ট ল'বলৈ দেখিছোঁ মোৰ নম্বৰটো কনচিডাৰেশ্যনত 1 নম্বৰত আছে। কেলে মই অংকত কেৱল 25 মাৰ্ক পালোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ আছিল। তেতিয়া দেখিলোঁ যে বৰ লাজত মৰিম, এতিয়া কি কৰোঁ, চব বাদ দি মই অংক পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ। আৰু তেতিয়া এলজেবেৰা আছিল, জমিত্ৰী আছিলে, এৰিথমেটিক আছিল, তিনিওটা। মাথা মুণ্ডে একো বুজি নাপাওঁ, কিন্তু মুখস্থ কৰোঁ গোটেইবোৰ। কৰি কৰি পৰীক্ষা দিলোঁ আৰু ৰিজাল্ট আহিল। মোক এতিয়া মানুহে সোধে যে তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো কি কৰিলা? তেতিয়া মই কওঁ that the greatest work done by me, achievement done by me is that I got 42 marks out of 100.
This is the greatest thing I have done. Now I am 81, but I have done only this. 42 marks পালো পোৱাৰ পিছত কি কৰিলো অংকৰ এই সব কিতাপবোৰ আনিলো গোটাই পেলাই আৰু চাকি এগছ জ্বলালো ধূপ জ্বলালো জ্বলাই কলো যে তোমালোকে মোক বহুত কষ্ট দিলা মইও তোমাক বহুত কষ্ট দিলো এতিয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো দেখা দেখি নাই কিন্তু এতিয়া বুজিবলৈ লৈছো মই mathematics is only next to God এটাইতকৈ কিবা যে বিউটি পৃথিৱীত কিবা আছে এই সংসাৰত আৰু মগজুৰ ভিতৰতো that is only mathematics মই এটা ক'বলৈ কেলে কৈছো গম পানে I am also fellow traveler that means I am also sufferer of cancer Cancer patient to moi. Bhabai naছিলে মোৰ ক্যান্সাৰ হৈছে থাৰ্ড ষ্টেজ পালগে ক্যান্সাৰ গৈ তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা আহি মোৰ লগত আছেই 15 দিন না 17 দিন I am very grateful to him মোৰ ক্যান্সাৰ কাৰণে আহি বেংগলুৰুত আছে কি তাৰ লগতে হাৰ্ট যেটো মানে জীৱনত বেমাৰ কি হেতু বুজি পোৱা নাছিলে এই কোভিডৰ ইনজেকশন 3টা লোৱাৰ পিছত ভ্যাকচিন 3টা লোৱাৰ পিছত ইমিডিয়েট হৈ গল মোৰ গুটেগো I was the threshold of death I asked God if you want to take me away you take it no problem and if you want to send me back then you send He told me that you go and you have some ordained duty to perform and do it and come back. We will send somebody. All right. So I am there. 50 খন কিতাপ মই লিখিছো হিন্দী ইংলিশ আৰু অসমীয়াত আৰু বহুত বাকি আছে এখানে বৰকে বাহিৰলৈ নলাওই মই কিন্তু যেতিয়া এইজন মানুহে মাতিছে আহিবলগীয়া হ'ল আহিলো সাহিত্য সভালৈ মোক মাতিছিলে ভাষণ দিবলৈ নগলো নাযাওঁ বুলি কলো শংকৰ সংঘৰ যত 30 লাখ মানুহ জমা হয় আৰু ভাষণ শুনে তালৈ মই নাযাওঁ বুলি কলো আৰু বহুত বাদ দিলো কিন্তু ইয়ালৈ আহিছো because it is prime thing most important thing for the world মই এটা কথা কওঁ আজি এতিয়া আৰু মন্দিৰ মছজিদ গিৰ্জা ঘৰ বনাবৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা কি বনাব লাগে ল্যাবৰেটৰি সায়েন্সৰি গুটেই বস্তুবিলাক বনাব লাগে তৈয়াৰ কৰিব লাগে স্কুল বিলাক হ'ব লাগে ইউনিভাৰ্সিটি বিলাক হ'ব লাগে আৰু এই ল্যাবৰেটৰি বিলাকত নতুন নতুন এই কৰিব লাগে আৰু ল্যাবৰেটৰি যিবিলাক থাকে নহয় এইবিলাকে পূজাৰী এতিয়া এইবিলাকে পূজাৰী কিন্তু মন্দিৰৰ মছজিদৰ গিৰ্জা ঘৰৰ উপযোগিতা নাই এটো কোনে কিন্তু যিমান বনিলে এখিনি যথেষ্ট এতিয়া আমাৰ এইবিলাক বনাব লাগে ফাইনালি মই এটা সৰু কথা এটা কৈ থৈ দিম আৰু now the age of politics and religion is gone The days of politics and religion are gone. It has no efficacy in this world today. গোটেই বেয়া কামবিলাক যদি কোনোবাই কৰিছে ধৰ্মই কৰিছে In the name of religion we are becoming so narrow-minded. See the pages of history, they are strewn by the blood because of religion. ঘৰ ঘৰ ফালিছে গাঁও গাঁও ফালিছে মানুহৰ মাজত ভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে ধৰ্মই আৰু কৰিছে ৰাজনীতিয়ে ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম যদি এনেকৈ গোট খালে তেতিয়া হলে কি হ'ব গম পায়নে পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'ব
Are they at the threshold of destruction now? Thousands and thousands of lethal weapons are being ready, kept ready to destroy this beautiful planet 30 times. 30 বাৰ গোটেই পৃথিৱীখনক ধ্বংস কৰিবলৈ যিমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ দৰকাৰ আছে গোটেইবিলাক জমা কৰি ষ্টক পাইলিং কৰি থোৱা হৈছে. We are in a very dangerous position now. ইয়াৰ লগত ৰিলিজিয়ন গোট খাই গৈছে. মই এবাৰ কৈ আছোঁ, টিভিটো সিদিনাখন কৈছোঁ যে ক'ত ডেমক্ৰেচি হৈছে ইয়াত. যেতিয়া আমি কোনটো জাতি কোন জাতিৰ পৰা কোনজনক তুলিব লাগে, কোন জাতিৰ পৰা কাক তুলিব নালাগে, এই জাতিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, কাষ্ট ক্ৰীড এইবিলাকৰ কথা কৈছোঁ. ইজ ইট ডেমক্ৰেচি? ডেমক্ৰেচি মিনছ হিউমেন বিং অনলি. অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ 4 সীমা যিটো আছে তাৰ ভিতৰত যিমান মানুহ আছে চব আমাৰ. কোনোবাই কংগ্ৰেছ কৰিছে কৰক, কোনোবাই বিজেপি কৰিছে কৰক, কোনোবাই CPM কৰিছে কৰক, কোনোবাই কিবা কৰি AGP কৰিছে কৰক. কিন্তু all are our men, our brothers and sisters. হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক আৰু শিখ হওক, চবৰ পৰা আমাৰ শিককচোন. ভাৰতবৰ্ষতে নহয় পৃথিৱীত শিখৰ নিচিনা ধৰ্ম মানে সেৱা কৰা আৰু কোনো জাতি নাই. য'তেই বিপদ হয় ত'তেই তেওঁলোক লংগৰ কৰিব, খুৱাব, ইটো কৰিব, সিটো কৰিব, সিটো কৰিব. দে আৰ অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট. সেইবিলাকো এইটো ল'ব লাগে আমি. আপুনি গৈছেনে নাই ক'ব নোৱাৰো. অমৃতসৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ 4 লাখ মানুহে ডেইলি ভোজন কৰে আৰু এই 500 বছৰৰ পৰা হৈ আছে. ডেইলি আপোনাৰ পইচাটো নলয়, খুৱাই মানুহক, পেট ভৰাই খুৱাই, ৰুটি খোৱা, চাউল খোৱা, দাইল খোৱা, চব্জি খোৱা, কি খোৱা. So many other religion, any other religion. শিখৰ নিচিনা ক'ৰবাত আছে যি কওক, মই হ'লে নাই পোৱা. এদিন দুদিন 4 দিন 6 দিন খুৱাই দিয়ে বেলেগ কথা. What I am going to drive one point home is this, that religion and politics, if both the things come together, science will destroy this world. Then what to do? In a place of religion, that should be spirituality. And the place of politics, that should be science. When there is a sweet synthesis of science and spirituality, then we will get a very lovable and livable world, and this is the demand of time and a command of science. Thank you very much. বহুত সময় আপোনালোকৰ লৈ ল'লোঁ, বেয়া নাপাব. ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোক সকলোকে. নমস্কাৰ, ধন্যবাদ. কৃষ্ণ.